చెప్పాలి. మామ వచ్చిన తక్షణ ఏమంటారా? వాడు తిరుపతి కొండ ఎక్కినాడప్పా. మామ నేనేమంటారు వస్తారా? మళ్ళీ హలో అంట. నాకు చాలా తెలీదు. నాకు తెలిసినంత వరకు ఈజ్ గుడ్, హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ఆల్. ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్. Okay, so most of it is covered in whatever sense నేను చూసిండేది. So one thing is like మేము చూస్తున్నాం, he identifies various things in the first cut and the first mover, which many a times is a risk driven activity, he does not bend around. So I see that not only in what he does but what he thinks and what he performs. It could be a simple automobile versus gadgets versus the way he tries to interact with people. Like some of us even know him that he's a silent person, but silent by words but thoughtful by mind. He usually thinks 100 times more than what we all can imagine for. So his mind is a funnel. He has lot of thoughts. He just gets the small chunk which is responsible, reliable and restful for all the people, so that the others don't feel that ఇంత వర్క్ చేస్తే ఇంత అవుతుంది అనేది they will not realize. They will know what is the requirement but they will see the product. ఆ మధ్యలో ఆ మెకానిజంని he tries to rattle it in a way others cannot even do it. So that is something which many few people, at least and probably in the Vaishya community, we see very limited people of that nature. In our community it is always the other. People talk more, do less. Everybody can talk to hours and hours, but if you see the overall action is very limited. But he reverses the things. His action or words, he says first let me do, then it will talk for itself. So that's something which I rarely see in many people, and I have told him in various ways and forms that you will have to, you are inspiration in that idhi, and he's taking it to the stage 2, stage 3. As I already stated, he has started already 3 ventures, and that is like a feather in a bigger hat, and the hat is something which becomes a crown sometimes. Thank you. I am most talkative person and my husband is the most silent person. How was it? The combination is made by God. So one person talks, one person only hears. And I am very fast. He is my speed. I always feel he is slow. But I run. I might fail, but he will be calm. He will success. Whatever he takes, he will success. Slow and steady wins the race. That is his policy. I am like rabbit. I run and take rest and fail. And he sees everything from 360 degrees. Sometimes I lose patience, but I think now I have gained much of patience for him. I am caring and lovable. I have not seen. And concern towards me and Bhuvan is like, you can't even imagine. మాకు ఏమీ కాకూడదు, ఏమైనా ఫ్యామిలీకే ఏమీ కాకూడదు. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మీ బోత్. నాకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో మీకు అంత ఇస్తారు ఆయన. మే నాట్ బి, హీ విల్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్, బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ లవ్ హీ హ్యాస్ టువర్డ్స్ మీ ఇస్ సేమ్ టు ద హోల్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ. ఎవరైనా రాసుకొని లేట్ కానీ ఊరవుతుంది ఫస్ట్ వాళ్ళు చేసేసి మాట్లాడాలి. ప్లీజ్ సేఫ్, ఐ యూ బ్యాక్ హోమ్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద అజెండా, యూ జస్ట్ చెక్ ఆన్ దట్. అప్పుడు గిరివలం పోయినప్పుడు కూడా హాఫ్ అన్ అవర్కి కాల్ చేసి అడుగుతాండి ఎట్లుంటారో, ఏమన్నా కావాలన్నా. పాప ఆయన కాళ్ళప్పుడు మేమేమన్నా
అడిగింటే మీరు వస్తారా మాకు భయం అని ఉంటే వచ్చేకి కూడా రెడీ ఆయన ఇచ్చాకే రెడీలే. It was late night, 12 o'clock, midnight, you both are going. And I'm like, no, nothing is going to happen. I managed. And then he's like, give a video call, I have to see the crowd. If the crowd is not there, I will join. And no, absolutely the crowd is there, don't worry. And then చూస్తే అప్పుడు he felt secure. Okay, పోలీస్ తిరుగుతాండరు, crowd మస్తుగా ఉంది. Now they will come. And he always feels ఇంకేమైనా చెప్తే అది చూసుకుంటుంది. అది ఉంది ఆయన దగ్గర. ఈజ్ లైక్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ మీ. దానికి ఏమైనా పని ఇస్తే అది గ్యారంటీ చేసుకొని వస్తుంది అనే ధైర్యం ఉంది. దట్ ఐ లవ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ అండి. బెస్ట్ థింగ్ టు రిమెంబర్ అంటే పెండ్లైన్మెంట్గా 3 days వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండాలా. సెకండ్ డే పైన 11-11:30 పైన ఉన్నాను. ఇంత ఓన్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు వీళ్ళు, వీళ్ళంతా అందరూ అత్తలు వీళ్ళు. అబ్బా ఎట్లా అనిపించేది నాకు. చెప్పినట్టు ఇది టాగెటివ్, ఆయన సైలెంట్. ఇద్దరికి వెళ్ళబోదు మేమే మాట్లాడుకుంటాం. అదే ఊ అనండి. ఆయన అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, మళ్ళీ దానికి కావాల్సింది నిజంగా రాస్తూ చేస్తాడు. సైలెంట్ పీపుల్ అనమాట వాళ్ళు. కావాల్సిందని ఎప్పుడు ఏం చేయాలనేది బాగా గమనించి చేస్తాడు. మనం అనాల్సిన పని లేదు. అందులో ఆయన ఫస్ట్ నేను చూసినప్పుడు ఏంటంటే నాకు అంత పెద్ద ఇంప్రెషన్గా కనపడలేదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నేను పోయినప్పుడు చెప్తాను వినండి. నేను వాళ్ళ దీనికి ఆఫీస్కి పోయాను. ఆఫీస్కి పోతే అది చిన్న రూమ్, దాంట్లో 2-3 వర్కర్స్ ఉన్నారు. ఈయన ఒకడు ఉన్నాడు. ఈయన మెకానికల్ ఆర్కిటెక్ట్. ఎంత బాగుంటుంది దాంట్లో ఈయన మేనేజ్ చేయగలుగుతాడు. ఒక ఫ్యామిలీ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయగలుగుతాడు. ఇదేమో చిన్న చెట్టంగడ మాదిరి ఉంది ఆఫీసు, ఏం పెద్దగా లేదు, ఎట్లా అని చెప్పి నాకు ఒకటి ధైర్యం. బట్ ఆయన ఏంటో చేసినట్టే ఆయన ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసినాడు. ఆయన ఫారిన్ కంపెనీలో పనిచేసినప్పుడు తను ఏమేమి ఆర్కిటెక్ట్గా పనిచేసి దాంట్లో ఏం సాధించింది ఇంకా 1/2 hour 45 minutes చూపించాడు. దాంతో నాకు కొంచెం ఇంప్రెషన్ కలిగింది. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది జ్ఞానం ఉంది, తెలుగు ఉంది, స్కిల్ ఉంది. కానీ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఆయన మొట్టమొదటి పైకి రావాలని అప్పుడే డోర్ ఉంటుంది. నాకు ఆయనతో అప్పుడు పెద్ద మ్యారేజ్ అయిందో కాదు. ఆయన సెల్ఫ్ నిలికి ఆయన ధైర్యానికి పుచ్చుకొని నువ్వు 1,50,000 సంపాదిస్తావు, ఒక జాబును వదిలిపెట్టి వచ్చినాడంటే ఈయన పట్టుదల జాస్తి ఉంది. ఈయన పైకి వస్తాడు. ఈయన చేసిన పని కూడా చాలా బాగుంది. ఎన్నో కంపెనీల్లో ఎన్నో లాగానే చూపిస్తున్నాడు. ఫోటోలన్నీ వీడియోలంతా చూపిస్తున్నాడు. దాంతో నాకు కొంచెం ప్రయత్నిస్తున్నాను. మళ్ళీ నేను కొద్దిగా ఆయన అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటే ఆయన చాలా సైలెంట్గా ఉండేవాడు, ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు. ఇంటికి వచ్చిన కూడా కాదు, నేను 10 మాటలు మాట్లాడేదాన్ని, ఒక మాట నాకు ఆయన అట్లా గమ్మును కూర్చో ఉంటే అది ఎట్లా పొద్దుకోదా పని చెప్పి నేనే ఎక్కువగా మాట్లాడతాను, ఆయన తక్కువగా మాట్లాడతాను. సరేనా? సరే. ఒకటి ఏమిటంటే ఆయన నేను అనుకున్నట్లు ఆయన స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్కి ఒక రూమ్లో స్టార్ట్ చేసినాడు. ఇది తన కంపెనీ పక్కన మన రూమ్ తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఇంకో రూమ్ తీసుకున్నాడు. ఈజీ ప్రోగ్రెస్ అనుకున్నాను. మళ్ళా ఏమైంది, తర్వాత ఫ్యాక్టరీ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాడు. ఈ మధ్యలో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వడిని గమనించాను. వడి చాలా హెల్ప్ఫుల్గాను, చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉంటాడు. యూ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్, వెరీ గుడ్ పర్సన్ ఫర్ దిస్ పార్ట్నర్షిప్ అనుకుంటే నేను ఐ ఇంప్రెస్. సరే వాళ్ళిద్దరికంటే బాగుంది అనుకొని అందులో ఆయన పట్టుదల మంచి, ఆయన బాగా చేసేవాడు. చాలా ప్రేమగా అభిమానంగా అందరినీ మాట్లాడుకుంటేవాడు. నేను ఇద్దరికంటే బాగానే ఉంది, నేను పనికొస్తాడు, బాగా ఉద్యోగం వస్తాడు. అదంతా ఎంత బాగా అనిపిస్తే ఆయన నా బాగా ఫాస్ట్ వీళ్ళిద్దరికి ఎట్లా కుదురుతుంది, ఇద్దరికో పడానికి అట్లే కుదురుతుంది. వాళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరూ అట్లే అన్నమాట. బట్ ఈజ్ మేనేజింగ్ ద థింగ్స్ అనమాట. ఆ స్కిల్ ఆయనలో ఉంది. ఎంత వీళ్ళు ఫాస్ట్గా ఉండి ఎంత పెట్టుకున్నా నిదానంగా అబ్జర్వ్ చేసి ఏది ఖచ్చితంగా ఫార్వర్డ్ అవుతుందో దాన్ని సెటప్ చేసి సక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రస్తుతము ఆయన తిరిగే ఇది ఆయన చేసే పనితోటి
నాకు తీరా ఆశ్చర్యం అవుతుంది. ఇంత తిరుగుతూ ఉంటాడప్పా, ఎందుకప్పా ఇంత కష్టపడతాడు ఈయన అని. బట్ దానికి సపోర్టింగ్ అన్నా పూర్తి చెప్పకుండా ఎన్నో విధాలుగా దానికి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి తను ఎట్లా పోయినా ఏం చేసినా దేనికి అప్డేషన్ చేయడం